of banana plantation. In between two banana, exact 6 foot distance will be available, no doubt. But the population of plants is increased because of the triangle method. And this symbol for afterward. Don't take the photos afterward. In lunch break, you can take the photo and you can take the sketches also. This symbol is for banana. This symbol is for drumstick, and on the beans, why drumstick I will clarify later on. This symbol is pigeon pea plus maize in the initial period. This symbol is the chili. You may be perennial chili or annual chili. And then this is the on the both sides of this red dots. These are symbol for representation for turmeric or ginger on both sides. This is the furrow to give the irrigation water. This distance 4.5 feet. The furrow 2 feet wide and 1 feet deep, V shape. You are giving the rain water or irrigation water. On the both bank of the furrow, we have given the seeds of the creeper, cowpea, cucumber, watermelon, etc. This is for walking purpose. This is for mulching purpose. One belt is for walking and watering. One belt for mulch. One belt water and one mulch. In water space, you can walk also. You can circulate your services. You take the sketch first. Sketch எடுத்துட்டீங்களா? Sketch எடுத்துட்டீங்களா? இருக்கும் இந்த கோடுகளை 4.5 இடைவெளியில் ஏன் வரைகின்றோம் என்றால் நீள கால்வாயை இதில் அமைக்கப் போகின்றோம். இவ்வாறு அமைப்பதன் மூலம் சரிவுக்கு குறுக்காக இதை அமைப்பதன் மூலம் மழை நீர் ஓடி வரும். அது நிறுத்தப்பட்டு இந்த கால்வாயில் விழுந்து சேகரிக்கப்படும். மண் அரிப்பும் ஏற்படாது. Okay, now these are the square. These are the square. What do you say? Rectangle. Pulley. Square. This road is going on this cross road. Junction. Cross road. சந்திப்பு. இல்ல ஸ்கொயருக்கு தமிழ்ல என்னங்க? நாற்சதுரமா? நாற்சதுரம். சதுரம்.
Satalam. சதுரம் Satalam. சதுரம் Okay. Chokon nai. Square. This road is going on. This is crossing. That's square. Chok. Okay. Please keep quiet. Then, in between two horizontal lines, write down, in between two horizontal lines, the distance will be 4.5 feet. In between two horizontal lines, the distance will be 4.5 feet. நிலத்தின் சரிவுக்கு குறுக்காக நாம் வரைந்திருந்தோம் கோடுகளை. அந்த கோடுகளுக்கு இடைவெளி, இரண்டு கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி 4.5 அடியாகும். நிலத்தின் சரிவுக்கு குறுக்காக நாம் கோடுகளை வரைந்தோம். அந்த இரண்டு கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள அளவு 4.5 அடிகளாகும். What will distance is? 4.5 feet. This line, this is the belt. In this belt, 4.5 feet. Okay. Now, this horizontal belt, write down, in the horizontal belt, in the center of the horizontal belt, in the center of the horizontal belt, in alternate belt, एक छोड़ के draw the furrows. ये नाली निकालना है, साल निकालना है, कैनाल निकालना है, क्या बोलते हैं आप? कालवा निकालना है to irrigate the land for irrigation purpose. कालवा निकालना है. Draw the furrows. இந்த நிலத்தின் சரிவுக்கு குறுக்காக நாம் 4.5 அடி இடைவெளியில் ஒரு கோடு வரைந்தோம். இந்த பிரதேசமானது 4.5 அடி அகலமுள்ள ஒரு படுக்கையாகும். இதில் ஒன்று விட்டு ஒன்று உள்ள படுக்கையில் கால்வாய்கள் அமைக்க வேண்டும். ஒன்று விட்டு ஒன்று உள்ள படுக்கையில் 4.5 அடி உள்ள படுக்கையில் கால்வாய்கள் அமைக்க வேண்டும். The furrows are drawn against the slope. Against the slope. இந்த கால்வாய்கள் நிலத்தில் இயற்கையாகவே ஒரு சரிவு அமைந்திருக்கும். உங்கள் நிலங்களில் இயற்கையாகவே ஒரு சரிவு அமைந்திருக்கும். அதன் குறுக்காக இந்த கால்வாயை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும். So that flowing rain water will be stopped and will be percolated inside the furrow. அப்பொழுதுதான் மழை நீர் இந்த சரிவுகளில் ஓடி வரும்பொழுது அங்கங்கே தடுக்கப்பட்டு, இந்த கால்வாயினால் தடுக்கப்பட்டு அதன் உள்ளே விழுந்து மண்ணுக்கு அடியில் நீர் ஆதாரங்களை சென்றடையும். And irrigation water will be flowed very slowly so that erosion of the soil will be restricted. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் இந்த கால்வாயில் பாசன நீரை செலுத்தும் பொழுது கூட அது மெதுவாக செல்லும், மேல் மண்ணை அரித்து கொண்டு செல்லாது. Otherwise, if we will take the trenches in the direction of the slope, rainwater will start to flow very speedily and soil particle and humus will be gone. எப்படி சரிவு, இயற்கையான சரிவு உங்கள் நிலங்களில் அமைந்துள்ளதோ அதே திசையில் நீங்கள் இந்த கால்வாயை எடுத்தால், பாசன நீரை கொடுத்தாலும் சரி அல்லது மழை நீரானாலும் சரி, வெகு வேகமாக இந்த சரிவில் ஓடி சென்றுவிடும், மேல் மண்ணை எடுத்துக்கொண்டு விடும், மக்கையும் இது அழித்துவிடும். Sorry? The rhizome of the banana should be selected from naturally grown plantation if possible. முடிந்தவரை நீங்கள் நடவு செய்வதற்காக வாழைக்கன்றுகளை தேர்வு செய்வீர்கள். இந்த வாழைக்கன்றுகள் இயற்கையான முறையில் பயிர் செய்யப்பட்ட வாழை மரத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவையாக இருத்தல் அவசியம் முடிந்தவரையில். If it is not possible to get available for naturally grown plantation, okay, those who are only giving the FOM, total not giving fertilizer, you can purchase from those farmers. இயற்கையான முறையில் இல்லாவிட்டால், இந்த கன்றுகள் கிடைக்காவிட்டால், யார் தொழு உரம் மட்டுமே
இட்டு பயிர் செய்கின்றார்களோ வாழை மரத்தை அவர்களிடம் சென்று நீங்கள் கன்றுகளை கொண்டு வரலாம். If it is not possible to get available for this Totogadam farm also, then those farmers who are giving small quantity of the fertilizer, but they are giving Totogadam also, you can select in the first stage that one. இவ்வாறு கிடைக்காவிட்டால் தொழு உரம் மட்டும் வேறு உரங்கள் உபயோகிப்பார்கள். ஆனால் தொழு உரத்தையும் அதனுடன் சேர்த்து கொடுத்து விவசாயம் செய்வார்கள். அவர்களிடம் இருந்து நீங்கள் கன்றுகளை வாங்கி வரலாம். If possible, don't purchase the rhizome from Rakshasa. முடிந்தவரை ராட்சசர்களிடம் இருந்து நீங்கள் இந்த கன்றுகளை வாங்கி வரவே கூடாது. Rakshasa means you know very well. You know very well. Okay. The weight of the rhizome should be in between 400 gram to 800 gram only. இந்த கிழங்குகளின் எடை, இந்த வாழைக்கன்றுகளின் கிழங்குகளின் எடை 400 முதல் 800 கிராம் இருத்தல் அவசியம். The color of the skin of the rhizome should be brownish, shining color. கிழங்கின் நிறம் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்க வேண்டும். And having the shape of coconut. தேங்காய் போன்ற வடிவத்தில் இருப்பது அவசியம். This is the best rhizome for planting. இவ்வாறு இருக்கும் வாழைக்கன்றுகளின் கிழங்குகள் சிறந்தவையாகும் நடவு செய்வதற்கு. If you will take below 400 gram weight rhizome, there will be uneven germination, uneven growth also. ஆனால் 400 கிராம் கீழாக உள்ள கிழங்குகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் முளைப்பு திறன் குறைவாக இருக்கும், வளர்ச்சியும் குறைவாக இருக்கக்கூடும். Okay, don't dig the pit for plantation. Not only banana, for orchard also. Agriculture University are suggesting 3 feet long, 3 feet wide, 3 feet deep, not for plantation, to suicide. இந்த கன்றுகளை நீங்கள் நடவு செய்வதற்கு மிகப்பெரிய பள்ளம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. வேளாண் கல்லூரிகள் உங்களுக்கு என்ன கூறுகின்றது என்றால் பெரிய பெரிய பள்ளத்தை எடுக்குமாறு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். 3 அடி நீளம், அகலம், ஆழம். இது எதற்கு என்றால் நீங்கள் அதில் குதித்து தற்கொலை செய்வதற்காகவே இவர்கள் சொல்கின்றார்கள். அந்த அளவு பள்ளம் தேவையே இல்லை. It is totally unnatural. In the forest there is no pit, but every plant is growing very well and new plants are germinating very well. It is totally unnatural. இவ்வாறு மிகப்பெரிய பள்ளம் எடுப்பது இயற்கைக்கு புறம்பானது. ஏனென்றால் அடர்ந்த காடுகளில் பள்ளங்கள் யாரும் எடுப்பதே கிடையாது. ஆனாலும் இங்கு தாவரங்கள் நன்றாகத்தான வளர்கின்றன. Only what is the size of the rhizome? 3 inch this side, 3 inch this side, 3 inch upon side, 3 inch below side. Only that much size of the pit will be done. 3 inch. 3 inch इधर, 3 inch इधर, 3 inch नीचे, 3 inch ऊपर. इतना ही साइज देना है. இந்த கிழங்குகளின் அகலம், நீளம், உயரம், ஆழம் இவை 3 அங்குலம் மட்டும் இருந்தால் அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் மண்ணை நோண்டினால் மற்றும் போதுமானதாகும். When you dig the pit, a small pit, 1 by 1 by 1 feet, 1 feet, okay, then remove the soil and add the soil on the bank of the pit. இந்த 3 அங்குலம் உள்ள கிழங்கிற்காக நீங்கள் சுமார் 1 feet another 1 feet 1 by 1 by 1, it is enough. நீளம், அகலம், ஆழம் 1 அடி இருந்தால் மட்டும் போதுமானதாகும். Okay, then mix the 25% Ghanajivamrutam in that soil. 25% கனஜீவாமிர்தம் மட்டும் நீங்கள் வெளியே எடுத்து வைத்திருப்பீர்கள். மண்ணை அதில் கலந்து கொள்ளுங்கள். வெளியே எவ்வளவு மண் எடுத்தீர்களோ அதில் 25% கனஜீவாமிர்தத்தை கலந்து விடுங்கள். And if it is a black cotton soil, deep soil, you have to mix 25% sand also. கருமை நிறமான கடுமையான மண்ணாக இருந்தால் 25% மணலையும் அதில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். So that air can be circulated very well. அப்பொழுதுதான் காற்று எளிதாக இந்த மண்ணுக்குள்ளே சென்று வரும், பிராணவாயு கிடைக்கப்பெறும். Then add Jivamrutam, Bijamrutam on the rhizomes or dig the
rhizome in the Bijamrutam and plant. பீஜாமிர்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த கிழங்கினை பீஜாமிர்தத்திற்கு உள்ளே நன்றாக அமிழ்த்தி எடுத்து அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இதில் நடவு செய்யுங்கள். In Tamil Nadu, every month you can plant the plant material of the banana. தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாதங்களிலும் ஒவ்வொரு மாதங்களிலும் எல்லா மாதங்களிலும் நீங்கள் வாழைக்கன்றுகளை நடவு செய்யலாம். Because here there is no cold waves and there is no fog also. குளிர்காலமும் கிடையாது, அதிக அளவில் பனிக்காலமும் இங்கு இல்லை. And when you will keep the rhizome in the center of the pit, then you add this mixture of the soil around the rhizome and press by the fingers very well. இவ்வாறு நீங்கள் ஒரு அடி நீள அகல உயர இந்த பள்ளத்தை எடுத்திருப்பீர்கள். மேலும் இந்த மணலுடன் கனஜீவாமிர்தத்தை கலந்திருப்பீர்கள். விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட இந்த கிழங்கை இந்த சிறிய பள்ளத்தில் உள்ளே வைத்து இதை சுற்றி இந்த மணலை இட்டு விரல்களால் லேசாக அழுத்தி விடுங்கள். The soil should be pressed because there should be no gap in between two soil particles. If there is a gap, the water will be deposited there and roots will be spoiled. So the soil should be pressed by the hand very well. இவ்வாறு சுற்றி உள்ள மணலை லேசாக நன்றாக அமுக்கி விடுங்கள். ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் இடைவெளி இருக்காது. இதன் மூலம் நீர் சென்று சிறிய வேர்களை இது அழிக்காது. And then spread Jivamrutam around the plant on the soil. இந்த கிழங்குக்கு சுற்றியும் ஜீவாமிர்தத்தை இட்டு விடுங்கள். And cover the soil by mulching around the plant. இந்த கிழங்கிற்கு சுற்றியும் மூடாக்கின் மூலம் மூடிவிடுங்கள். If you will not mulch, the hot sunlight will evaporate the soil water and hot vapor will come out and then the small leaves will be damaged. To avoid this damage, you have to mulch the soil very well. இவ்வாறு நீங்கள் ஏன் மூடாக்கு செய்ய வேண்டும் என்றால் சூரிய வெப்பத்தினால் மண்ணில் உள்ள நீர் ஆவியாகிவிடும். இதன் மூலம் சிறிய இலைகள் வந்தால் அது அழிந்துவிடும். In 6 by 6 distant traditional method, spare method, you will get 1200 plants in 1 acre. In traditional method, 6 by 6 spare method, 1/1 square meter, you will get 1200 plants in 1 acre. இந்த சதுர முறையில் நீங்கள் பயிர் செய்தால் ஒரு ஏக்கருக்கு 1200 கன்றுகளை நீங்கள் நடவு செய்யலாம். But in this triangle method, you will get 1600 plants in 1 acre. ஆனால் முக்கோண முறையில் நீங்கள் நடவு செய்தால் 1600 கன்றுகளை நீங்கள் பயிர் செய்யலாம். But distance between two plants will be 6 feet. Distance will be in each plant will 6 feet. ஆனால் முக்கோண முறையில் நீங்கள் செய்யும் பொழுது ஒரு செடிக்கு செடி 2 வாழைக்கன்றுகளின் இடையே உள்ள இடைவெளி 6 அடி தான் இருக்கும். சதுரத்தில் நீங்கள் செய்யும் பொழுதும் 6 அடி தான் இருக்கும். ஆனால் முக்கோணத்தில் செய்யும் பொழுதும் 6 அடி தான் இருக்கும். ஆனால் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். This distance 6 feet and this system also 6 feet. Distance will not reduce, but number of plant will be increased. நீங்கள் சதுர முறையில் செய்யும் பொழுது இடையே உள்ள இடைவெளி 6 அடி இருக்கும். ஆனால் குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் நீங்கள் பயிர் செய்வீர்கள். ஆனால் இந்த முறையில் முக்கோண முறையில் பயிர் செய்யும் பொழுது எந்த 2 வாழைக்கன்றுகளுக்கும் இடையே 6 அடி இடைவெளி தான் இருக்கும். ஆனால் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். 1600 அளவில் இருக்கும். When in traditional method, in the center of the plant, there is a vacant space. There is no leaf there, and you are avoiding the solar energy. You are not consuming the solar energy. To harvest that solar energy, we are taking in the center, so that entire solar energy will be consumed by the banana plant. எப்படி நீங்கள் பாரம்பரிய முறையில் சதுர முறையில் நீங்கள் நடவு செய்வீர்கள். இவ்வாறு நடவு செய்யும் பொழுது இந்த சதுர முறையின் நடுவில் சூரிய வெளிச்சம் படும். இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை உபயோகப்படுத்துவதே இல்லை நீங்கள். ஆனால் இந்த முக்கோண முறையில் நீங்கள் செய்யும் பொழுது இந்த நடுவில் கூட ஒரு வாழை மரம் வந்து விடுகின்றது. இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை நாம் உபயோகப்படுத்துகின்றோம். The leaves of the banana do not want full sunlight
they want dancing shadow because Jews want 5,000 to 7,000 foot candle intensity of the solar light. வாழை மரத்திற்கு அதிக சூரிய வெளிச்சத்தின் வெப்ப சக்தி தேவைப்படாது. இதற்கு நிழலும் சூரிய வெளிச்சமும் மாறி மாறிதான் தேவைப்படுகின்றது. எனவேதான் சூரிய வெப்ப சக்தியான 5000 முதல் 7000 ஃபுட் கேண்டல் அளவில் இருந்தால் மட்டும் போதுமானது. If there is no dancing shadow and if the intensity is increased above than 7,000 foot candle to 10,000, 12,000 foot candle, and there is no shadow, in summer the color of the your leaves is turned into yellowish because there is no photosynthesis process, because they do not want the full sunlight and production is reduced. வெயில் காலத்தில் சூரிய வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும், வெப்பமும் அதிகமாக இருக்கும். அப்பொழுது வாழை என்ன செய்யும் என்றால் 7000 ஃபுட் கேண்டல் அளவிற்கு மேலாக வெப்பம் அதிகமாகும் போது வாழை மரத்தின் இலைகள் மஞ்சளாக மாறிவிடும். இவ்வாறு வாழை மரத்தின் இலைகள் மஞ்சளாக மாறிவிட்டால் ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் உணவு உற்பத்தி கிடைக்காது, உணவு உற்பத்தி அது செய்ய முடியாது, மகசூல் நமக்கு குறைந்துவிடும். In full sunlight, if there is no dancing shadow, since 10:30 morning to 3:30 evening, the plant, the leaves will not do the work. They will not manufacture the food by photosynthesis. And then, because of the lack of the food, the yellowish color is obtained, and ultimately the crop is damaged. சூரிய சக்தி முழுவதுமாக கிடைக்கும் பொழுது வெப்பம் அதிகமாக ஆகிவிட்டால் 10:30 முதல் 3:30 வரை ஒரு நாளைக்கு இது உணவு உற்பத்தி செய்யாமல் தூங்கிவிடுகின்றது. இவ்வாறு உணவு உற்பத்தி செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது இலைகளானது மஞ்சளாக மாறிவிடுகின்றது, நமக்கு மகசூல் குறைந்து விடுகின்றது. Also, speedily blowing air also split the leaves of the banana and photosynthesis process is restricted. காற்று அதிகமாக அடித்தாலும் இலைகள் உடைந்து விடுகின்றன. இவ்வாறு இலைகள் உடைந்து விட்டாலும் உணவு உற்பத்தி தடைபடுகின்றது. This we have arranged this drumstick here in between two plants. Drumstick will give the dancing shadow and will restrict the blowing air also. அதனால்தான் நாம் இரு வாழை மரங்களுக்கு இடையே முருங்கை மரத்தை வைக்கின்றோம். இந்த முருங்கை மரம் என்ன செய்யும் என்றால் வெளிச்சத்தையும் நிழலையும் மாறி மாறி அது கொடுத்து கொண்டே இருக்கும், காற்றின் வேகத்தையும் இது தடுத்து விடுகின்றது. The leaves of the drumstick as having 3.6% nitrogen and it grows very vigorously. That means we will get nitrogen saturated biomass for mulching purpose by cutting the branches of the drumstick. இந்த முருங்கை மரமானது வேகமாக வளரக்கூடியது. இதன் இலைகளில் 3.6% தழைச்சத்து இருக்கும். அதனால் இந்த இலைகளை உடைத்து, இந்த கிளைகளை உடைத்து நாம் மூடாக்கு செய்யும் பொழுது வாழை மரங்களுக்கு தழைச்சத்து கிடைக்கின்றது. The roots of the drumstick will take nitrogen from the atmosphere and will supply both all plants around the drumstick. இந்த முருங்கை மரத்தின் வேர்களில் உயிரிகள் வாழ்கின்றன. இவை காற்றில் உள்ள தழைச்சத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்தி வாழை மரத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன. Only we have to cut down the branches of the drumstick up to the 2 feet height upon the tip of the banana. बनाना के 2 फीट ऊपर उसको काटते रहना है. There will be no any struggle between the branches of the drumstick and banana. बनाना के ऊपर, बनाना के वो माथे के ऊपर 2 फीट के ऊपर काटते रहना है और बाद में उसको फैला देना है. बाद में उसको branches will be developed afterward. வாழை மரம் எவ்வளவு உயரம் இருக்கின்றதோ அதன் மேலே 2 அடிக்கு மேலே உள்ள பக்க கிளைகள், வாழை மரம் எவ்வளவு உயரம் இருக்கின்றதோ அதற்கு 2 அடிக்கு மேலே உள்ள முருங்கையின் பக்க கிளைகளை உடைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்.
please keep quiet. Please keep quiet. Upon the drumstick, we will raise the beans, the creeper of the beans. இந்த முருங்கை மரத்தில் நாம் கொடி வகை பீன்ஸையும் பயிர் செய்ய போகின்றோம். இதே முருங்கை மரத்தில் கொடி வகை பீன்ஸையும் பயிர் செய்ய போகின்றோம். When you get the parts of the drumstick to sell in the market, also we will get the parts of the beans to sell in the market. முருங்கைக்காயும் நமக்கு கிடைக்கும், பீன்ஸும் கிடைக்கும். இதை இரண்டும் விற்று நாம் பணம் பண்ணலாம். For initial nitrogen availability and biomass availability, in the initial period of the growth of the banana plantation, we want biomass for mulching purpose and we want the nitrogen in initial period. This nitrogen and biomass will be supplied by the pigeon pea plant. ஆரம்பத்தில் இந்த வாழையின் வளர்ச்சிக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நமக்கு அதிக அளவு மூடாக்கு செய்வதற்கான இலைகள், கிளைகள் தேவைப்படுகின்றன. மேலும் தழைச்சத்தும் தேவைப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் வாழையின் வளர்ச்சிக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திற்கு தேவையான தழைச்சத்து மற்றும் மூடாக்கு தேவையான இலை தழைகளை துவரை நமக்கு கொடுக்கும். When the branches of the pigeon pea will try to struggle with the branches of the banana, then cut down the branches of the pigeon pea. எப்பொழுது துவரையும் வாழையும் இடித்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் வளர்ந்து விடுகின்றதோ, துவரையும் வாழையும் இடித்து கொள்ளும் அளவிற்கு வளர்ந்து விடுகின்றதோ, துவரையின் அந்த பக்க கிளைகளை வெட்டிவிடுங்கள். You have to keep the seeds of the drumstick and beans and also pigeon pea with the bijamurtam. Then we have to dribble the seeds. இந்த முருங்கை, பீன்ஸ் மற்றும் துவரையை நடவு செய்வதற்கு முன்பு இந்த விதைகளை பீஜாமிர்தம் மூலம் விதை நேர்த்தி செய்த பிறகு நடவு செய்யவும். You can plant the stick pieces of the drumstick also. முருங்கை மரத்தின் போத்துக்களையும் நீங்கள் வெட்டி நடவு செய்யலாம். Then in between two plants, this is the symbol of chili, where to transplant the seedling of the chili, dipping the roots in the bijamurtam. வாழைக்கும் முருங்கைக்கும் இடையில் நீங்கள் படத்தில் காண்பதை போல பச்சை மிளகாயை நடவு செய்யலாம். இதை நாற்றங்கால்களில் உற்பத்தி செய்து நாற்றுக்களை அதன் வேர்களை பீஜாமிர்தத்தின் மூலம் நேர்த்தி செய்த பிறகு இந்த நாற்றுக்களை நடவு செய்ய வேண்டும். And on both sides of the chili, we have to plant the plant material of the turmeric or ginger. இந்த மிளகாய்க்கு இருபுறமும் ஜிஞ்சர் அல்லது இஞ்சி அல்லது மஞ்சளை நீங்கள் நடவு செய்ய வேண்டும். Because ginger leaves or turmeric leaves do not want full sunlight, they do not want dancing shadow, they want shadow. இந்த இஞ்சி மஞ்சள் இரண்டுமே வளர்ச்சிக்கு வெளிச்சமும் தேவையில்லை, வெளிச்சமும் நிழலும் மாறியும் இதற்கு தேவையில்லை. இதற்கு முழுவதுமாக நிழல் தேவைப்படுகின்றது வளர்ச்சிக்காக. Because they want 3,700 to 5,000 foot candle intensity of the solar light. ஏனென்றால் இவற்றிற்கு 3,700 முதல் 5,200க்கான சூரிய வெப்ப சக்தி மட்டுமே தேவைப்படுகின்றது உணவு உற்பத்திக்காக. This intensity and the shadow will be given by this banana, the drumstick and also by the chili. இந்த சூரிய ஒளிசக்தி எப்படி கிடைக்கும் என்றால் இது வாழை, முருங்கை, மிளகாய் இந்த 3 செடிகளுக்கு இடையே நீங்கள் வளர்ப்பதினால் இந்த முழுவதுமான நிழல் கிடைக்கப் பெறுகின்றது. The rhizomes of the seed material of the turmeric or ginger should be dipped plus treated by the bijamurtam, then we have to plant. இந்த இஞ்சி அல்லது மஞ்சள் கிழங்குகளை நீங்கள் விதை நேர்த்தி பீஜாமிர்தத்தின் மூலம் செய்த பிறகு நடவு செய்யுங்கள். We will take the furrows in between two lines in alternate belt. இந்த கால்வாய்களை நீங்கள் ஒன்று விட்டு ஒன்ற படுக்கைகளில் மட்டுமே எடுத்தால் போதுமானது. ஒன்று விட்டு ஒன்று படுக்கைகளில் எடுத்தால் போதும். In the one belt we can walk, we can work, also we can do the irrigation water, and this will be mulched by the straw mulching. Second alternative belt will be
mulch, by the straw mulch. இந்த கால்வாய்களில் நீங்கள் பாசன நீரை விடுவீர்கள். மேலும் நீங்கள் நடந்து சென்று அறுவடைக்காக நீங்கள் நடந்து செல்லவும் ஏதுவாகின்றது. அடுத்த படுக்கையில் நீங்கள் முழுவதுமாக மூடாக்கு செய்ய வேண்டும். How much maximum straw will be mulching will be decomposed in the banana plantation? You will get a big size of the stem and big size of the bunch also. எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் மூடாக்கு செய்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழை தார்கள் பெரியதாக இருக்கும். And on the both bank of the furrow, on the both bank of the furrow, you have to divide the seeds of the mixture. After taking Bijamrutam, two seeds, seeds of the cowpea and seeds of the your cucumber or watermelon. கால்வாய்களின் இரு கரைகளிலும் நீங்கள் குக்கும்பர் அல்லது தர்பூஸ் தட்டைப்பயிர் तीनों मिला के दोनों मिला के लेकिन उसमें वो पल्सेस चाहिए, कॉपी तो चाहिए. கால்வாயின் இரு கரைகளிலும் நீங்கள் தட்டைப்பயிர் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். குக்கும்பர் அல்லது தர்பூசை நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள். இந்த தட்டைப்பயிருடன் குக்கும்பர் அல்லது தர்பூசை கலந்து பீஜாமிர்தத்தின் மூலம் விதை நேர்த்தி செய்த பிறகு கால்வாயின் இரு கரைகளிலும் நடவு செய்யுங்கள். Roots of the cowpea will give the nitrogen to watermelon or cucumber roots. இந்த தட்டைப்பயிர் ஏன் நடவு செய்கின்றோம் என்றால் இதன் வேர் முடிச்சுக்களில் இருந்து தழைச்சத்து குக்கும்பருக்கோ அல்லது தர்பூசுக்கோ கிடைக்கப்பெறும், நன்றாக வளரும். Also the plants of the cowpea will act as a live mulching for the cucumber or the watermelon. இந்த தட்டைப்பயிரின் இலைகளும் கொடிகளும் உயிர் மூடாக்காக செயல்படுகின்றது இந்த தர்பூசுக்கும் குக்கும்பருக்கும். So there will be no touch of the fruits with the soil and there will be no swelling. இதனால் என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த பழங்கள் பழுக்கும் பொழுது இது மண்ணில் பட்டு அழுகிவிடாது, கெட்டுவிடாது. மண்ணில் உள்ள வெப்பம் இதை அழுக செய்துவிடும். இது இதனால் தடுக்கப்படும். ये मॉडल समझ में आ गया? You understood model? पूछे புரிஞ்சுதாங்க? புரிஞ்சுதா? Okay. I have selected all these intercrops and mixed crops as a totally symbiotic crops. All these crops are supporting to banana, not struggling with banana. நான் இந்த வாழைக்கு ஊடு பயிராகவோ கலப்பு பயிராகவோ எத்தகைய பயிர்களை நான் தேர்வு செய்து உள்ளேன் என்றால் இந்த பயிர்கள் அனைத்துமே இந்த வாழையின் வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய அல்லது ஒத்து வளரக்கூடிய பயிர்களை மட்டுமே நான் தேர்வு செய்துள்ளேன். All these intercrops will give the mulching material after maturation, no doubt, but they will attract the honeybees and predator which the anaphytes insect very in large quantity. இந்த ஊடு பயிர்கள் அனைத்துமே என்ன செய்யும் என்றால் மூடாக்கை தருவதை தவிர இது தேனீக்களையும் வரவழைக்கும், மேலும் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளையும் இது வரவழைக்கும். So biological control should be done. உயிரியல் பூச்சி கட்டுப்பாடும் இங்கே ஏற்பட்டுவிடும் தானாகவே. And also after maturation of each intercrop we will get mulching material and it should be utilized in the space where we have to give the mulching. இந்த ஊடு பயிர்களை நீங்கள் அறுவடை செய்த பின்பு இதனுடைய கொடிகள் இலைகள் அத்தனையும் நீங்கள் மூடாக்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். समझ में आ गया? अब लिखो जीवामृतम. जीवामृतम. Jivamrutam should be given only banana and your drumstick. Given only to banana and drumstick. Only banana, drumstick and your that is pigeon pea. For intercrop, it is not necessary to give Jivamrutam. That Jivamrutam will be give the support to this another plants also.
நீங்கள் ஜீவாமிர்தம் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் வாழை, முருங்கை மற்றும் தட்டைப்பயிருக்கு மட்டும் கொடுத்தால் போதுமானது. ஜீவாமிர்தத்தை தோரை வாழை Tori is called in Tori is called in Tamil Nadu pigeon pea, and Tori is called in English Tori. Okay. Correct? Okay. So, நீங்கள் ஜீவாமிர்தத்தை வாழை, முருங்கை மற்றும் துவரைக்கு மட்டும் கொடுத்தால் போதுமானது. ஊடுபயிர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த ஜீவாமிர்தம் கொடுக்கின்றீர்களோ அதுவே போதுமானதாகும் ஊடுபயிருக்கும். Give 1 cup Jivamritam in rainy season, once a month or twice a month, on the surface of the soil, on the large border of the canopy of the plant. மழைக்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு குவளை ஜீவாமிர்தத்தை மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது இருமுறையோ நீங்கள் பயிர் செய்த இந்த பயிர்களின் நிழல் குடையின் விளிம்பில் கொடுக்க வேண்டும். மழைக்காலத்தில் ஒரு குவளை ஜீவாமிர்தத்தை ஒரு முறையோ இருமுறையோ மாதத்தில் இந்த வாழை, முருங்கை, துவரையின் நிழல் குடையின் விளிம்பில் கொடுத்தால் போதுமானது. In the rainy season. மழைக்காலத்தில். In the second month, you have to give 2 cup of the Jivamritam only for banana. இரண்டாவது மாதம் 2 குவளை ஜீவாமிர்தம் வாழைக்கு மட்டும் கொடுத்தால் போதுமானது. In the third month, you have to give 500 milli Jivamritam for only for banana. மூன்றாவது மாதம் 1/2 லிட்டர் அளவிலான ஜீவாமிர்தத்தை வாழைக்கு மட்டும் கொடுங்கள், போதுமானது. And in the fourth month of the rainy season, you have to give 1 liter Jivamritam only for banana. நான்காவது மாதம் இதே மழைக்காலத்தில் 1 லிட்டர் அளவிலான ஜீவாமிர்தத்தை நீங்கள் வாழைக்கு கொடுத்தால் போதுமானது. And later on, when the rainy season will be completed, then when you give the irrigation water, give 200 liter Jivamritam once a month or twice a month per acre through the irrigation water. எப்பொழுது இந்த மழைக்காலம் முடிந்து விட்டதோ நீங்கள் பாசனம் செய்வீர்கள், அப்பொழுது இந்த பாசன நீரில் 200 லிட்டர் ஜீவாமிர்தத்தை பாசன நீருடன் கலந்து 1 மாதத்திற்கு கொடுத்து விடுங்கள். Once you plant the plant material of the banana, you can take continuous ratoon for 10 years, 20 years, 50 years also. ஒரு முறை நீங்கள் இந்த வாழையை பயிர் செய்துவிட்டால் போதுமானது. நீங்கள் வருஷா வருஷம் மருதாம்பின் மூலமாக வாழை குலைகளை அறுவடை செய்து கொண்டே இருக்கலாம். 10 வருடமோ 20 வருடமோ 50 வருடத்துக்கு கூட நீங்கள் அறுவடை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே இருக்கலாம். Simultaneously in sugarcane also. Once you have planted a plant material on sugarcane, you can take ratoon 1000 years continuously, no replantation. அதே போல கரும்பிலும் நீங்கள் மருதாம்பை 1000 வருடங்களுக்கு கூட எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம். Because sugarcane is a perennial grass. ஏனென்றால் கரும்பு நீடித்து வாழக்கூடிய ஒரு புல்வகை பயிராகும். Okay. Then space schedule. Space schedule of Jivamritam. ஜீவாமிர்தத்திற்கு உண்டான தெளிப்பு அட்டவணை. The first spray on the banana and all other intercrops 1 month after planting. முதல் தெளிப்பு வாழையையும் மற்ற ஊடு பயிர்களையும் நட்ட பிறகு 1 மாதம் கழித்து. 100 liter water plus 5 liter filtered Jivamritam. 100 லிட்டர் நீரில் 5 லிட்டர் வடிகட்டிய ஜீவாமிர்தத்தை கலந்து தெளிக்கவும். While spraying Jivamritam, you have to spray Jivamritam on the soil also under the banana tree. இவ்வாறு நீங்கள் தெளிக்கும் பொழுது வாழைக்கு மேலேயும் தெளிக்க வேண்டும், அதன் அடியில் உள்ள மண்ணிலும் தெளிக்க வேண்டும். Second spray 1 month after the first spray. இரண்டாவது தெளிப்பு முதல் தெளிப்பு நடந்த நாளிலிருந்து 1 மாதம் கழித்து.
150 liter water per acre plus 10 liter filter ஜீவாமிர்தம். இரண்டாவது தெளிப்பு 150 லிட்டர் நீரில் 10 லிட்டர் ஜீவாமிர்தத்தை கலந்து தெளிக்கவும். The third spray, 1 month after second spray, 200 liter water, 20 liter filter ஜீவாமிர்தம். மூன்றாவது தெளிப்பு இரண்டாவது தெளிப்பு முடிந்து ஒரு மாதம் கழித்து 200 லிட்டர் நீரில் 20 லிட்டர் ஜீவாமிர்தத்தை கலந்து தெளிக்கவும். The fourth spray, 1 month after the third spray, 200 liter water plus 5 liter Hulda Mazga. That means soy buttermilk. நான்காவது தெளிப்பு மூன்றாவது தெளிப்பு முடிந்த ஒரு மாதம் கழித்து 200 லிட்டர் நீரில் 5 லிட்டர் புளித்த மோரை கலந்து தெளிக்கவும். Okay. These four is okay. Then fifth spray, 1 month after fourth spray. ஐந்தாவது தெளிப்பு நான்காவது தெளிப்பு முடிந்து ஒரு மாதம் கழித்து 200 liter water, 20 liter ஜீவாமிர்தம். 200 லிட்டர் நீரில் 20 லிட்டர் ஜீவாமிர்தத்தை கலந்து தெளிக்கவும்.